Good morning, students. In previous lecture of data structure, we have seen the various tree traversal techniques. These techniques are in order, pre-order and post-order. Okay. We have already seen the algorithm for in-order traversal technique. These three traversal techniques are different techniques to read the nodes of tree one by one, or to read the information of nodes in given tree in a particular order. Okay, in order the sequence is left root right, in pre-order root left right, and post order left right root. Okay, algorithm for in order we have already seen. I have given a task to you all to write the algorithms for pre-order and post-order traversal of binary tree traversal technique. Okay. Some of the students have submitted the work. Many of the students are not going to submit the work which I have given. Okay. Just going to repeat the algorithms pre-order and post-order. જે લોકોએ મને અલ્ગોરિધમ સબમિટ કર્યા છે, કરેક્ટ અલ્ગોરિધમ સબમિટ કરેલા છે, બરાબર છે. બાકીના લોકો ટ્રાય કરજો તમારી રીતે. See, now what is the sequence for pre-order? Root left right. So step 1, process the root node. Step 2, process the left subtree. Step 3, process the right subtree. Okay, in given tree we are starting from root left right, which is the root node A. Go to left side, again root node is B, then after that left and then right. So A, B, D, E. Okay, now going to a right subtree, starting from root because pre-order traversal technique is there. So C, F, G. So the traversing sequence for this tree in pre-order is A, B, D, E, C, F, G. Is it clear to everyone? Yes or no? આ સિક્વન્સ બધાને ક્લિયર થઈ? A, B, D, E, C, F, G શું કામ આવી? પ્રી ઓર્ડરની જે સિક્વન્સ છે રૂટ લેફ્ટ રાઈટ એ પ્રમાણે આપણે વન બાય વન નોડ ટ્રાવેલ્સ કરીએ ટ્રીમાંથી, તો એ સિક્વન્સમાં ટ્રાવેલ્સ થશે. બરાબર. લેટ્સ સી ધ એલ્ગોરિધમ ફોર ઇટ. Sorry, right here pre-order. Given a binary tree in which there is a root node and its address is given by T and its structure can be defined as here. The node is defined like this. Middle part is data, left part is left pointer, right part is right pointer. મેં ગઈકાલે તમને એવું કીધું હતું કે તમને પ્રી ઓર્ડર, ઇન ઓર્ડર કે પોસ્ટ ઓર્ડરનો એક્ઝામમાં અલ્ગોરિધમ પૂછે ને ત્યારે તમારે લખવાનું સ્ટાર્ટ અહીંયાથી જ કરવું પડશે. બરાબર. પહેલા એના જે સ્ટેપ છે જનરલ એ આપવા પડશે. ટ્રી ડ્રો કરો, પછી સિક્વન્સ પ્રમાણે એનું જે કંઈ ટ્રાવેલ્સિંગ થતું એ સિક્વન્સ લખો અને પછી અલ્ગોરિધમ સ્ટાર્ટ કરો. બીજી વસ્તુ, ત્રણેય અલ્ગોરિધમમાં આ જે ડિસ્ક્રિપ્શન છે એ સેમ છે. બરાબર. અહીંયા સુધી. હવે સ્ટેપ 1 સ્ટાર્ટ. સૌથી પહેલા શું ચેક કરીએ? ટ્રી એમ્પ્ટી છે કે નહીં. જો ટી ઇક્વલ નલ ધેન રાઇટ ટ્રી ઇઝ એમ્પ્ટી. એલ્સ પ્રી ઓર્ડર છે એટલે સૌથી પહેલા કોણ પ્રોસેસ થશે? રૂટ નોડ. So process the root node, write data of T. Capital T indicates the root node in given tree. Okay. Then root left right. So we have processed already the root node. Now process the left subtree. If left pointer not equal to null, means there is some node at left side, then and only then we can write the data of that node. If there is no node, then there is no use of left pointer. Okay. If left pointer not equal to null, then write data of left pointer of T. T means here root node. Okay. After that, go to the right node, process the right subtree. For that, check the condition. If right pointer not equal to null, then write data of right pointer of T. Step 6, stop. Is it clear to everyone? Yes or no? અલ્ગોરિધમ છે ઇન ઓર્ડરનો તો એ સેમ જ અલ્ગોરિધમ છે, સિક્વન્સમાં ચેન્જ આવ્યો છે. તમારે મેઇન સિક્વન્સ જ યાદ રાખવાની છે. લેફ્ટ રૂટ રાઈટ અને લેફ્ટ રાઈટ રૂટ. ઓકે. ઓકે, તો હવે પોસ્ટ ઓર્ડરનો અલ્ગોરિધમ હશે એમાં સૌથી પહેલા કોણ પ્રોસેસ થશે? મેં તમને પ્રી ઓર્ડર સમજાવ્યો, ઇન ઓર્ડર ગઈકાલે સમજાવ્યો હતો. બરાબર. સ્ટેપ 2માં તો પહેલા આપણે કન્ડિશન ચેક કરશું કે ટ્રી એમ્પ્ટી છે કે નથી. પછી સ્ટેપ 3માં પોસ્ટ ઓર્ડર ટ્રાવર્સલમાં
કયું સબટ્રી ઓર કયો નોડ છે એ પ્રોસેસ થશે, કોઈ કહી શકે? સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી થશે પોસ્ટ ઓર્ડર ટ્રાવર્સલમાં? બોલો. ઓકે, લેફ્ટ રાઈટ રૂટ. સો સ્ટેપ 3 છે એમાં તમે શું કરશો? લેફ્ટ સબટ્રી પ્રોસેસ કરશો. સ્ટેપ 4 માં રાઈટ સબટ્રી અને સ્ટેપ 5 માં રૂટ નોડ. ઓકે, ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ એવરીવન? See the algorithm? See the sequence here. Left, right root. Leftmost node is D. Then right E. Then root of it B. Then go to again leftmost node, right node, root, and the main root. So sequence will be B E B F G C and A. Okay. Now see the algorithm. First order. If t equal null, then tree is empty. Process the left subtree. Process the right subtree, and at last process the root node. Okay. Clear this algorithm to everyone? Okay. Now let's see the new question in this chapter. That is the creating a tree from, wait a minute, given data. In your examination, this will be asked in either 3 or 4 marks. Create a tree from given data. Okay. First of all, how to create a tree? There are some rules. For this, you will be given some values in your examination. Using these values, you have to create a tree. Suppose we are having the values okay, these are the values. These values are given to insert into nodes of given tree. Okay. હવે આ વેલ્યુઝ આપેલી હોય ને ત્યારે ઘણી વખત તમને એક્ઝામમાં એવું સ્પેસિફાઈ કરવામાં આવેલું હોય કે હિયર સપોઝ 54 ઇઝ ધ રૂટ નોડ. ઓકે, તમને ઓલરેડી કીધેલું જ છે કે ભાઈ 54 ઇઝ ધ રૂટ નોડ. ના કીધું હોય તો તમે કોઈ પણ વેલ્યુને રૂટ નોડ કન્સિડર કરી શકો. બરાબર છે? હવે સૌથી પહેલા ટ્રી ક્રિએટ કરતી વખતે રૂલ્સ કયા કયા હોય એ જોજો. સૌથી પહેલા શું થાય તો કે ડિઝાઇન એ રૂટ નોડ. ઓકે, સૌથી પહેલું સ્ટેપ હોય ડિઝાઇન એ રૂટ નોડ. પછી કમ્પેર ધ રેસ્ટ વેલ્યુઝ વિથ રૂટ નોડ. હવે આ કમ્પેરિઝન કરો ને એટલે શું થશે કે ઘણી વેલ્યુઝ છે રૂટ નોડ કરતાં સ્મોલ હશે, મીન્સ કે લેસ હશે, અને ઘણી વેલ્યુઝ છે એ રૂટ નોડની વેલ્યુ કરતાં ગ્રેટર હશે. હવે સપોઝ વેલ્યુ છે એ રૂટ નોડની વેલ્યુ કરતાં લેસ છે. હવે તો શું થાય ત્યારે ઇફ વેલ્યુ ઇઝ લેસ ધેન રૂટ નોડ તો શું થશે? ધેન make either तो then insert it left side. ઓકે, જે વેલ્યુ રૂટ નોડ કરતા નાની છે એને કઈ સાઈડ રાખવાની છે? લેફ્ટ સાઈડ, મતલબ કે એ લેફ્ટ સબટ્રી બનશે. બરાબર. ઇફ વેલ્યુ is greater than root node, then insert it at right side. આ રૂલ્સ છે એ પહેલા ખાસ યાદ રાખવાના છે. રૂલ શું છે? સૌથી પહેલા શું થશે તો કે રૂટ નોડ છે ડિઝાઇન થશે. બરાબર છે? રૂટ નોડ ડિઝાઇન થઈ જાય પછી ફર્સ્ટ વેલ્યુથી સ્ટાર્ટ કરીને 1 બાય 1 વેલ્યુ રૂટ નોડ સાથે કમ્પેર કરતી જવાની છે. જો વેલ્યુ છે રૂટ નોડ કરતાં નાની વેલ્યુ છે રૂટ નોડની વેલ્યુ કરતાં, તો એ કઈ સાઈડ આવશે તો કે લેફ્ટ સબટ્રીમાં. વેલ્યુ છે રૂટ નોડ કરતાં મોટી છે તો એ રાઈટ સબટ્રીમાં આવશે.
આ પ્રોસેસ છે અગેઇન જે આગળ સબટ્રીઝ બને એના માટે પણ રિપીટ થશે. બરાબર છે? કેવી રીતે આ એક્ઝામ્પલ જોઈ લ્યો. અહીંયા વેલ્યુઝ આપેલી છે આપને, બરાબર, અને અહીંયા 54 છે રૂટ નોડ કીધું છે. તો સૌથી પહેલા મેં તમને આ જે સ્ટેપ્સ લખાવ્યા ને એ સ્ટેપનો યુઝ કરીને તમારે ટ્રી ડિઝાઇન કરવાનું છે. એનો આન્સર છે કેવી રીતે લખવો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોજો. તમારે કમ્પલસરી સ્ટેપ છે એમાં લખવા પડશે. જસ્ટ તમે ટ્રી ડિઝાઇન કરીને આપી દો એવું નહીં ચાલે. ઓકે, તો સ્ટેપ 1 આવી રીતે ડિસ્ક્રિપ્શન લખવું પડશે. ડિઝાઇન ધ રૂટ નોડ. ઓકે, ડિઝાઇન ધ રૂટ નોડ પછી શું કરવાનું છે? આવી રીતે એક નોડ ડ્રો કરવાનો છે અને એની અંદર વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરવાની છે. આપણે રૂટ નોડની વેલ્યુ શું લખવાની કરવાની કીધી છે? ઇન્સર્ટ 54. તો આપણે આ 54 છે એને રૂટ નોડ બનાવશું. બરાબર છે? એટલે આ શું કર્યું આપણે? રૂટ નોડ ડિઝાઇન કર્યો જસ્ટ. ઓકે, આ સ્ટેપ પણ બધાને ક્લિયર? યસ ઓર નો? સ્ટેપ પણ બધાને સમજાણું? હા કે ના? બાકી બધા સમજે છે? ઓકે, ચાલો હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું આવશે? જો આપને આપી દીધું હતું કે 54 છે એ રૂટ નોડ છે, બરાબર. હવે બાકીની વેલ્યુઝ જેટલી છે એ બધી વેલ્યુઝ છે એને રૂટ નોડ સાથે કમ્પેર કરતી જવાની છે, ફર્સ્ટ વેલ્યુથી સ્ટાર્ટ કરીને. ઓકે, ફર્સ્ટ વેલ્યુ શું છે? હવે 12 છે. તો 12 ને કોની સાથે કમ્પેર કરવાની? રૂટ નોડ સાથે. એટલે નેક્સ્ટ સ્ટેપ તમારું આવશે સ્ટેપ 2. Compare 12 with root node. Okay, here 12 is less than 54. 54 શું હતો? રૂટ નોડ. તો એ શું થશે? લેફ્ટ સબટ્રી બનશે ને. તો હવે શું કરવાનું છે કે રૂટ નોડ તો એઝ ઇટ ઇઝ રાખવાનો છે. રૂટ નોડ એઝ ઇટ ઇઝ રાખી અને ન્યૂ નોડ છે એ લેફ્ટ સાઈડમાં ઇન્સર્ટ કરવાનો થશે ને. એટલે અહીંયા અગેઇન તમારે રૂટ નોડ તો પાછો ડિઝાઇન કરવાનો જ થશે. અગેઇન રાઇટ હિયર 54. ઓકે, હવે શું કરવાનું થશે? લેફ્ટ સાઈડનો નોડ છે એ જનરેટ થશે. બરાબર. હવે 12 છે એ લેફ્ટ સાઈડ ઓફ 54 આવશે. એટલે આપણે શું કરશું? અગેન ન્યૂ નોડ છે એ ડિઝાઇન કરશું. Design here new node. Insert the value in it. શું વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરવાની થશે? 12. ઓકે, એટલે આપણે આ શું કર્યું? લેફ્ટ સબટ્રી, આઈધર તો વી કેન સે લેફ્ટ નોડ જનરેટ કર્યો. કનેક્ટ ધીસ ટુ નોડ્સ યુઝિંગ લાઈન. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ, સ્ટેપ 3 શું આવશે? તો કે નેક્સ્ટ વેલ્યુ છે કમ્પેર કરો. નેક્સ્ટ વેલ્યુ શું છે? 43. એટલે સ્ટેપ 3 શું લખશું આપણે? કમ્પેર 43 with root node. Step 3, compare 43 with root node. તો શું થશે? 43 is less than 54. ઓકે, પણ અગેન હવે તમે આ સાઈડ જોશો ને તો 54 ની લેફ્ટ સાઈડમાં 12 તો ઓલરેડી છે. તો 43 એ 54 કરતા તો લેસ જ છે, તો આવશે તો લેફ્ટ સાઈડમાં જ. પણ શું કરવાનું કે હવે એની કમ્પેરિઝન પાછી આ નોડ સાથે થશે. બટ હિયર 43 ઇઝ ગ્રેટર ધેન 12. બરાબર છે ને? રૂટ નોડની વેલ્યુ જે છે એના કરતા લેસ છે, પણ એનું લેફ્ટ સબટ્રી છે એ લેફ્ટ સબટ્રીના નોડ કરતા પાછું ગ્રેટર છે. તો એ કઈ સાઈડ ઇન્સર્ટ થશે? કોઈ કહી શકે મને? આવશે તો લેફ્ટ સબટ્રીમાં જ.
આ સાઈડ જ આવશે, બરાબર. પણ કઈ જગ્યાએ ઇન્સર્ટ થશે કોઈ કહી શકે? 12 કરતા ગ્રેટર વેલ્યુ છે ને, રાઈટ સાઈડ. પણ કોની રાઈટ સાઈડમાં આવશે સાક્ષી? ની. ઓકે, રાઈટ, વેરી ગુડ. તો હવે શું થશે? અગેન તમારે ટ્રી ડ્રો કરીને પાછું બતાવવું પડશે. જે તમે આગળ ક્રિએટ કરેલું છે એ એઝ ઇટ ઇઝ પાછું ક્રિએટ કરતું જવાનું છે, બરાબર. આ આપણો રૂટ નોડ હતો. અગેન 12 વાળો નોડ તો ડિઝાઇન કરેલો જ હતો આપણે. ઓકે, તો હવે નેક્સ્ટ 43 છે એ આવશે 12 ની રાઈટ સાઈડમાં, કેમ કે 12 કરતા વેલ્યુ ગ્રેટર છે બટ 54 કરતા લેસ છે. ઓકે, સો હિયર this will become the right node for the value 12. Now connect these shapes. Is this clear to everyone? Yes or no? 43 ની કમ્પેરિઝન કરી એ બધાને સમજાણું? હા કે ના? ઓકે, ફાઇન. હવે નેક્સ્ટ વેલ્યુ શું છે? 1. કોની સાથે કમ્પેર થશે? પહેલા રૂટ નોડ સાથે. સ્ટેપ 4 શું આવશે? કમ્પેર 1 with root node. તો શું થશે? 1 is less than 54 but 1 is less than 12 and 1 is less than 43. તો હવે 1 છે કઈ સાઈડ ઇન્સર્ટ થશે? 1 છે એ કઈ સાઈડ ઇન્સર્ટ થશે? કોઈ કહી શકે? રાઈટ સાઈડ. જયદીપ, રૂલ શું હતો? વેલ્યુ છે ગિવન નોડની વેલ્યુ રૂટ નોડની વેલ્યુ કરતા લેસ હોય તો લેફ્ટ સાઈડ ઇન્સર્ટ થાય, રાઈટ સાઈડ ના થાય. કીપ ઇન માઇન્ડ ધીસ થિંગ્સ. ચાલો, કોઈ કહી શકે 1 છે કઈ સાઈડ ઇન્સર્ટ થશે? બોલો. જો 1 છે 54 સાથે કમ્પેર થયું, લેસ ધેન 54. 12 સાથે કમ્પેર થયું, અહીંયા લેસ ધેન 12 જ છે, તો પછી 43 સાથે કમ્પેર કરવાની જરૂર નથી, બરાબર છે. 12 કરતા ગ્રેટર હોત ને તો 43 સાથે કમ્પેર થાત. આ વસ્તુ યાદ રાખજો. આ ક્લિયર થયું બધાને? પહેલા 1 ઇઝ લેસ ધેન 54 એટલે એને લેફ્ટ સાઈડમાં આપણે કમ્પેર કર્યું અગેન 12 સાથે, પણ 12 કરતા લેસ જ છે ઓલરેડી, તો પછી 43 સાથે એને કમ્પેર કરવાની જરૂર આવતી જ નથી, બીકોઝ 12 કરતા લેસ છે તો 12 ની કઈ સાઈડ આવે? 1. આન્સર આપો. 1 છે 12 ની કઈ સાઈડ આવે? ઓલરેડી લેસ જ છે 12, તો સોરી 1 લેફ્ટ સાઈડ. તો હવે 1 છે કઈ જગ્યાએ ઇન્સર્ટ થશે? 12 ની લેફ્ટ સાઈડ. 43 સાથે કમ્પેરિઝન ક્યારે થાત તમને ખબર છે? કે 12 કરતા વેલ્યુ ગ્રેટર હોત તો 43 સાથે કમ્પેર કરવી પડે. શું કામ? તો કે 12 કરતા ગ્રેટર હોય તો રાઈટ સાઈડમાં આવે, પણ રાઈટ સાઈડમાં ઓલરેડી એક નોડ છે એટલે એની સાથે કમ્પેરિઝન કરવી પડે. આ વસ્તુ ક્લિયર થઈ બધાને? ઈચ એન્ડ એવરી નોડ સાથે બધી વેલ્યુ કમ્પેર ના થાય. તમે જે સાઈડ વેલ્યુ પ્લેસ કરવા માંગો છો એ સાઈડ જો ખાલી છે તો કમ્પેર કરવાની નથી થતી, પણ એની જગ્યાએ ઓલરેડી કોઈ નોડ છે તો એની સાથે કમ્પેર કરવી પડે, બરાબર છે. તો હવે નેક્સ્ટ આના પછીનું જે ટ્રી છે એ કેવું થશે સ્ટેપ 4 માટે? First node is root node, that was 54. Okay, 54. પછી એની લેફ્ટ સાઈડમાં અગેન શું હતું? 12. ઓકે, 12 ની રાઈટ સાઈડમાં શું હતું? 43. હવે 1 છે 12 ની લેફ્ટ સાઈડમાં આવશે. વાય? બીકોઝ 1 ઇઝ લેસ ધેન 12.
પણ 12 ની લેફ્ટ સાઈડમાં બીજું કંઈ નથી એટલે 1 છે અહીંયા ડાયરેક્ટલી ઇન્સર્ટ થઈ જશે. બરાબર છે? જો પેલા ટ્રી કનેક્ટ કરી દઉં છું, પાછું તમને અગેન સમજાવું છું, જો હજી ક્લિયર ના થયું હોય તો. ઓકે, આ રીતનું ટ્રી બનશે. હવે સ્ટેપ 4 પછી તમને એમ થાય કે 54 છે એની સાથે કમ્પેરિઝન 12 ની કરીએ એટલે લેફ્ટ સાઈડમાં આવ્યું. બરાબર? પણ 43 ની કમ્પેરિઝન છે 54 સાથે કરીને 12 સાથે કરી. એવું શું કામે કર્યું? તો કે 54 કરતા 43 છે લેસ વેલ્યુ હતી, તો લેસ વેલ્યુ કઈ સાઈડ આવે? લેફ્ટ સાઈડ. પણ લેફ્ટ સાઈડમાં ઓલરેડી એક નોડ હતો એટલે આપણે 43 ને એની સાથે કમ્પેર કર્યું. બરાબર છે? 1 ને 43 સાથે કમ્પેર કરવાની જરૂર એટલા માટે નથી કે 1 ઇઝ લેસ ધેન 54, તો 54 ની લેફ્ટ સાઈડમાં આવે. બરાબર? પણ લેફ્ટ સાઈડમાં ઓલરેડી 12 છે. હવે 12 સાથે કમ્પેર કરીએ તો લેફ્ટ લેસ ધેન છે એટલે 12 ની લેફ્ટ સાઈડમાં 1 આવશે. તો 12 ની લેફ્ટ સાઈડમાં એકેય નોડ નથી આપેલો એટલે એને ડાયરેક્ટલી ત્યાં જ ઇન્સર્ટ કરી શકાય. બરાબર છે? એટલે એને 43 સાથે કમ્પેર કરવાની જરૂર નથી. 43 સાથે કેવી વેલ્યુ કમ્પેર થાય? કે જે 12 કરતા ગ્રેટર વેલ્યુ હોય એવી વેલ્યુ હોત કાંઈ પણ તો એને 43 સાથે કમ્પેર કરવી પડે. શું કામે? તો કે 12 કરતા ગ્રેટર વેલ્યુ છે એ 12 ની રાઈટ સાઈડમાં આવે. રાઈટ સાઈડમાં ઓલરેડી પહેલેથી 43 આપેલા છે. ઓકે, ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ એવરીવન? યસ ઓર નો? આ કમ્પેરિઝન બધાને સમજાણી? હા કે ના? ઓકે, ફાઇન. ચાલો હવે નેક્સ્ટ વેલ્યુ કમ્પેર કરવાની થશે. 1 પછી શું આવે છે? 66. બરાબર છે? સ્ટેપ 5. Step 5, compare 66 with root node. તો અહીંયા શું થશે? Here 66 is greater than 54. બરાબર છે? તો એ શું બનશે? રાઈટ સબટ્રી, તો રાઈટ સાઈડમાં ઇન્સર્ટ થશે ને? બરાબર? તો અગેન હવે પછીનું ટ્રી છે શું હશે? તમારો રૂટ નોડ તો ઓલરેડી આપેલો જ છે, ધેટ ઇઝ 54. પછી લેફ્ટ સબટ્રી આપણે થોડુંક ક્રિએટ થયેલું છે બીકોઝ વેલ્યુ કમ્પેરિઝન કરી આપણે, તો વેલ્યુઝ છે એ લેસ ધેન 54 હતી એટલા માટે. બરાબર? 12. હવે 12 ની લેફ્ટ અને રાઈટ સાઈડ બે સાઈડ નોડ ઇન્સર્ટ થઈ જ ગયા છે આપણી પાસે વેલ્યુ હતી એની કમ્પેરિઝન પ્રમાણે. બરાબર? લેફ્ટ સાઈડમાં હતું અહીંયા 1 અને રાઈટ સાઈડમાં હતું 43. ઓકે, હવે 66 છે એ કઈ સાઈડ આવશે? રાઈટ સાઈડ ઓફ 54 ઓર વી કેન સે રાઈટ સાઈડ ઓફ રૂટ નોડ. એટલે અહીંયા આ સાઈડમાં રાઈટ સાઈડનો નોડ છે ડિઝાઇન થશે. અહીંયા વેલ્યુ આવશે 66. Like this. Okay, clear this step to everyone? Yes or no? Okay, હવે નેક્સ્ટ વેલ્યુ છે શું આવશે? તો કે 98. સી 54 તો રૂટ નોડ આપેલો હતો એટલે એના પછીની વેલ્યુ છે આવશે ને. તો 98 છે એની કમ્પેરિઝન કોની કોની સાથે થશે મને કોઈ કહી શકે? રૂટ નોડ સાથે તો બાય ડિફોલ્ટ હોય જ. બરાબર છે? રૂટ નોડ સાથે કમ્પેર કરો તો 98 is less than 54 or greater than 54? ચલો આન્સર આપો. 98 છે એ 54 કરતા ગ્રેટર થશે. ઓકે, તો ગ્રેટર થશે તો કઈ સાઈડમાં પ્લેસ થશે? રાઈટ સાઈડમાં કે લેફ્ટ સાઈડમાં? ગુડ, રાઈટ સાઈડમાં.
તો રાઈટ સાઈડમાં એને પ્લેસ કરીએ તો હવે કોઈ બીજા સાથે કમ્પેરિઝન કરવાની થશે રાઈટ સાઈડમાં? યસ, કોની સાથે? 66. વાય? બીકોઝ ધેર ઇઝ અ નોડ એટ રાઈટ સાઈડ, બરાબર? તો હવે વેલ્યુને 66 સાથે કમ્પેર કરીએ તો એ નોડ છે એ કઈ જગ્યાએ પ્લેસ થશે? 66 કરતા ગ્રેટર વેલ્યુ થશે ને રાઈટ સાઈડમાં. કોની રાઈટ સાઈડમાં? 66 ની. ઓકે, વેરી ગુડ. ઓકે, ટ્રી ક્રિએટ કેવી રીતે થાય એ બધાને ક્લિયર થયું ને? હા કે ના? ઓકે, તમારે શું કરવાનું છે, એક્ઝામની અંદર ક્વેશ્ચન પૂછાય એટલે જેટલી તમને વેલ્યુઝ આપેલી છે એ વેલ્યુઝ માટે તમારે વન બાય વન સ્ટેપમાં કમ્પેરિઝન કરવાની છે અને એક એક નોડ ડિઝાઇન કરતું જવાનું છે. સી, ડાયરેક્ટલી તમે ફાઇનલ ટ્રી જ ડ્રો કરી દેશો ને તો એનો હાફ માર્ક જ મળશે તમને, બરાબર? એટલે પ્રોપરલી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ લખવું કમ્પલસરી છે. આ વેલ્યુઝ જે મેં અહીંયા આપેલી છે તમારી નોટબુકમાં લખી લ્યો ફટાફટ. એના માટે ટ્રી તમારે આખું ક્રિએટ કરીને મને સબમિટ કરવાનું છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, મેં જેવી રીતે અહીંયા આપ્યું છે એવી રીતે, બરાબર? ક્વેશ્ચન લખજો, ક્રિએટ એ ટ્રી ફ્રોમ ગિવન ડેટા, પછી નીચે ડેટા લખો અને નીચે લખો હિયર 54 ઇઝ ધ રૂટ નોડ. તમને ક્વેશ્ચન આખો આવી રીતે પૂછાય, બરાબર છે? રાઇટ ડાઉન ઇટ ઇન યોર નોટબુક. સ્પીડ રાખજો થોડીક, લખાઈ જાય એટલે યસ બોલજો આમાં. યસ અને રીડ ટાઈપ કરજો. ચાલો, ઓકે, ગુડ. આ ડેટા છે બધાને લખાઈ ગયો છે. ઇન શોર્ટ, આ ક્વેશ્ચન તમે લખી લીધો છે, બરાબર છે? આન્સર હવે તમારે આખો રેડી કરી અને મને સબમિટ કરવાનો છે. બીજો ક્વેશ્ચન છે તમારા માટે ટ્રી ક્રિએટ કરવા માટે જ. હું તમને ડેટા આપું છું, રૂટ નોડ નથી આપતી. તમારી રીતે રૂટ નોડ એઝ્યુમ કરવાનો છે એટલે તમારે પહેલા આન્સરમાં લખવું પડશે હિયર, પછી પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ ઇઝ ધ રૂટ નોડ, બરાબર છે? એને કન્સિડર કરીને તમારે ટ્રી ક્રિએટ કરવાનું છે. Write down this data for creating a tree. રૂટ નોડ તમારે જે કન્સિડર કરવો હોય એ તમે કરી શકો છો, પણ લખજો કે આ રૂટ નોડ કન્સિડર કરેલો છે, બરાબર? પછી સ્ટેપ 1 થી સ્ટાર્ટ થશે. ચલો, વેલ્યુઝ લખાઈ જાય એટલે એ સ્ટેપ કરજો. જે લોકોએ હજી સુધીમાં મને સબમિશન કાંઈ કોઈ પણ વસ્તુનું નથી કરેલું એ લોકોને એક્ઝામ ટાઈમે પ્રોબ્લેમ ના થાય આ વસ્તુ યાદ રાખજો, બરાબર? મેં તમને આની પહેલાં ઘણી વાર રિમાઇન્ડર આપેલી છે કે સબમિશન કાંઈ, ઘણા લોકો એવા છે કે એ વસ્તુનું કરતા જ નથી. તમને લોકોને એટલું બધું કાંઈ વર્ક નથી આપેલું હતું, બરાબર? જે તે ટોપિક ડેટા સ્ટ્રક્ચરના લેક્ચરમાં થયો હોય એને રિલેટેડ કોઈ એક જ વસ્તુ પરફોર્મ કરીને મને સબમિટ કરવાની હોય. આ વસ્તુ એ ઘણાથી નથી થતી, પછી પાછળથી પ્રોબ્લેમ ના થાય. ઓકે, ચલો, લખાઈ ગયો છે ને બધાને આ ડેટા?
Okay, so today we are going to end our session over here. Thank you, students.